دل کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت ہے وہ ایمان والا ہے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں، اللہ کی عزت کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیے اسی محبت کے پیچھے ایک بات یاد رکھیے، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، اب میں نے پہلے مثال دی تھی، انسان کی آنکھ کی قیمت جان کی وجہ سے، ہاتھ کی قیمت جان کی وجہ سے، پاؤں کی قیمت جان کی وجہ سے، دماغ کی قیمت جان کی وجہ سے، دل کی قیمت جان کی وجہ سے، جو جان نظر نہیں آتی، بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ کی عزت کی قسم، اگر نماز کی قیمت ہے تو حضور کی محبت کی وجہ سے، روزے کی قیمت ہے حضور کی محبت کی وجہ سے، حج کی قیمت ہے حضور کی محبت کی وجہ سے، مدرسوں کی قیمت ہے حضور کی محبت کی وجہ سے، مسجد کی قیمت ہے حضور کی محبت کی وجہ سے، عمل کی قیمت ہے حضور کی محبت کی وجہ سے۔ اگر حضور کی محبت ہے ہر عمل قبول ہے، حضور کی محبت نہیں ہے تو اگر ہمالیہ کے برابر بھی عمل ہو وہ منہ پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ حضرات گرامی قدر، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں، اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ مجھ سے پیشتر آپ محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا عبدالمجید قادری صاحب کی زبانی نہایت بصیرت افروز اور بہت ولولے انگیز خطاب سماعت کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ مردہ مجمع کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، اور ان کی تقریر کے اندر تو انسان یہ در و دیوار بھی نعرہ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آواز کو تادیر سلامت رکھے اور دین و سنت اور سنیت کا بیش بہا کام لے۔ حضرات گرامی قدر، اب علماء کرام کا ایک مجمع ہے، ان سب کا تعارف کروانا میں نوسط صاحب کی ذمہ داری لگاتا ہوں، سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اب اگر میں نے پوری لسٹ گنانی شروع کر دی کافی ٹائم گزر جائے گا، مجھے چند سیدھے سادے انداز میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حق کے نہیں حق سننے اور حق کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ برادران اسلام، آج عظمت مصطفیٰ کا کانفرنس کے اندر آپ کی اور ہماری شرکت ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا اجتماع، ہم سب کا اجماع، ہم سب کا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری اس ملاقات کو اللہ تعالیٰ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، ملاقات نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اب آپ سمجھیں گے یہ ملاقات نجات کا ذریعہ کیسے ہے؟ تو دیکھیے، آپ آئے ہیں یہاں پہ سننے کے لیے، ہم آئے ہیں یہاں پہ سنانے کے لیے، ہمارا کام سنانا، آپ کا کام سننا ہے، تو آپ سننے سنانے کے لیے ہم آئے اور ہماری آپ کی یہاں پہ ملاقات ہو گئی۔ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شرح الصدور کے اندر تحریر فرماتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے امام ابو منصور۔ ان کے والد ماجد کا انتقال ہوا، بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، ما فعل اللہ بکا یا ابی، میرے رب نے میرے والد ماجد آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو باپ نے بیٹے کو خواب میں جواب دیا، میرے بیٹے، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ اب بیٹے نے والد سے پوچھا کہ کس بنیاد پر بخشا ہے؟ تو والد نے کہا کہ دیکھو، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ، اب صاف ظاہر ہے کہ کبھی بڑے بندے کے پاس بندہ جاتا ہے
اس وقت حالت خراب ہو جاتی ہے، تو ساری کائنات کے خالق و مالک کی بارگاہ میں جب وہ کھڑے ہوئے ہوں گے تو کیا کیفیت دل کی ہوگی اور کس طرح ہیبت ان کے اوپر طاری ہوئی ہوگی۔ وہ کیفیت بیان کرتے ہوئے انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت میرے اوپر نظر ڈالی اور میری جتنی عبادتیں تھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، میری خطابت، میری تقریریں، میرے مناظرے، میری کتابیں، ان کے کہیں نہ کہیں ان کے اندر ریاکاری کی بو آ گئی، جس کی وجہ سے میرے اعمال سارے کے سارے رد ہو گئے۔ میں ڈر گیا کہ اب میرا چالان جہنم کی طرف ہو جائے گا۔ اتنے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، جا میں نے تجھے بخش دیا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اب اس کے بعد میں نے عرض کی، مولا بخشا کس بنیاد پہ؟ کہ دیکھو تیری یہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت، ریاضت، کتابیں اور علم کوئی چیز کام نہیں آیا، لیکن ایک مجمع میں تو تقریر کر رہا تھا، ایک مجمع میں تو تقریر کر رہا تھا، اور تیری تقریر کی وجہ سے اس مجمع کے اندر ایک بندہ آیا جو گنہگار بھی تھا، بدکار بھی تھا، سیاکار بھی تھا، ساری زندگی اس نے گناہ کیے تھے، لیکن تیری تقریر سن کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان آنسوؤں کی وجہ سے میں نے ساری محفل کی مغفرت و بخشش کی۔ حضرات گرامی، ایسا ہوتا ہے کہ ان محفلوں کا بڑا فائدہ، اس ملاقات کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کسی ایک کا ٹوٹتا ہے، بات کسی ایک کو سمجھ میں آتی ہے، کسی ایک کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، پھر اس کا نہیں ہمارا اور آپ کا بھی کام بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اب مجھے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے نہایت اختصار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ حق کہنے، حق سننے اور حق کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، والعصر، زمانے کی قسم۔ بہت تفسیریں کی ہیں یہاں پہ مفسرین کرام نے کہ والعصر سے کیا مراد ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے زمانہ محبوب کی قسم۔ سبحان اللہ، زمانہ محبوب کی قسم، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کی قسم رب قدوس یاد فرماتا ہے۔ اب رب تعالی بیان فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، اور قسم یاد فرما کر کے رب تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ یہ کون سا انسان گھاٹے کے اندر ہے؟ دیکھیے میرا رب فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے اولاد آدم کو مکرم بنایا ہے، ہم نے اولاد آدم کے سر کے اوپر عزت و وقار کا تاج رکھا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ دنیا کے جتنے عہدے ہیں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں۔ صدر جمہوریہ انسان ہوگا، وزیر اعظم کتنا بڑا ہانکو پھانکو کیوں نہ ہوگا انسان، یعنی صدر جمہوریہ کا عہدہ انسان کے پاس، وزارت عظمیٰ کا عہدہ انسان کے پاس، وزارت اولیاء کا عہدہ انسان کے پاس، چیف جسٹس یہ بھی انسان ہوگا، قاضی القضات یہ بھی انسان ہوگا، وقت کا مفتی و محقق یہ بھی انسان ہوگا۔ یعنی دنیا کے جتنے عہدے ہیں وہ دنیاوی عہدے ہوں انسان کے پاس، وہ دینی عہدے ہوں انسان کے پاس، اس لیے کہ سب سے زیادہ عزت والا اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ اسٹیج، اب سب سے زیادہ عزت والا انسان ہے۔ اب دیکھیے آج تک آپ نے کسی بھی رچ کو جج نہیں دیکھا، آج تک آپ نے کسی بھی الو اور گدھے کو وزیر اعلیٰ نہیں دیکھا ہوگا، اگرچہ اس سے بھی بدتر کچھ لوگ ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو بھی اس کرسی کے اوپر ہوگا وہ انسان ہوگا، گو کہ اس کا مزاج گدھے سے بڑھ کر کے ہو لیکن شکل و صورت انسان والی۔ اب وجہ کیا ہے کہ کیونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرم بنایا ہے، اور انسان اتنا عزت والا، اتنا وقار والا، اتنی شان والا، اتنا عظمت والا۔ اب دیکھیے کہ ہم لوگ شہروں میں آج کل، ہم تو بنیادی طور پہ دیہاتوں کے ہیں لیکن آج کل شہروں میں رہتے ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا شہر کی زندگی میں اور دیہات کی زندگی میں فرق کیا ہے؟ جی دیہات کی زندگی اور شہر کی زندگی کے اندر فرق یہ ہے کہ دیہاتوں کے اندر لوگ کتے باہر رکھتے ہیں اور شہروں کے اندر لوگ کتے اندر رکھتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کتوں کے ساتھ بھی لوگوں کو بڑی محبت ہے اور عجیب عجیب طرح کی، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، لیکن اتنی بات یہ عرض کروں کہ سب سے شرف والا اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو بنایا ہے، سارے عہدے اسی انسان کے پاس ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ سب سے زیادہ خوبصورت میرا رب فرماتا ہے میں نے انسان کو بنایا ہے، سب سے زیادہ خوبصورت۔
अब कोई कहेगा इंसान सारे के सारे खूबसूरत तो नहीं होते। देखिए खूबसूरती का एक मियार हमारा और आपका है। हम ये समझते हैं जो जितना गोरा हो, लाल उसका कलर हो, वो ज्यादा खूबसूरत है, और जो काला हो वो खूबसूरत नहीं है। ये मतलब नहीं है खूबसूरती का। खूबसूरती का मतलब ये है कि ये इंसान का हाथ है, इसको अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया कि कायनात के अंदर इस तरह का हाथ किसी का नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतना खूबसूरत कैसे है कि इस हाथ की कितनी उंगलियां हैं? जोर से आवाज है, कितनी उंगलियां हैं? अच्छा, इसकी 4 होती तो खूबसूरत होता नहीं, 6 होती तो खूबसूरत होता नहीं, ये 5 ही खूबसूरत लगती हैं, तो अल्लाह ताला ने 5 ही बनाई हैं। इसी तरीके से ये देखो नाक अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ माथे के नीचे और दोनों इंसान के जो गाल हैं उनके दरमियान में नाक रखी है। अगर किसी की नाक माथे के ऊपर नहीं होता, नहीं खूबसूरत होता। ये दांत अल्लाह तबारक व तआला ने मुंह के अंदर रखे हैं, अगर ये दांत कान के अंदर होते तो खूबसूरत होता नहीं। कि देखिए कि जो चीज जहाँ पे अच्छी लगती थी मेरे रब्बे कुद्दूस ने वहीं पे रखी और इंसान को ऐसा शाहकार बनाया कि कायनात के अंदर इंसान की तरह खूबसूरत कोई दूसरी चीज नहीं है। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, तो ये इंसान खूबसूरत भी है और ये इंसान इज्जत वाला भी है, ये इंसान अजमत वाला भी है, ये इंसान ओहदे वाला भी है, ये इंसान हुकूमत वाला भी है, ये इंसान ताज वाला भी है, ये इंसान तख्त वाला भी है। इस इंसान के हवाले अल्लाह ताला ने हुकूमत भी की है। इतनी शान और इतनी अजमत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान को अता फरमाई। लेकिन मेरा रब इरशाद फरमाता है वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। बेशक इंसान किस में है? बोलो बोलो, इंसान किस में है? घाटे में है। अब कुछ लोगों की आदत ये होती है वो पूरी आयत मुबारक नहीं पढ़ते, एक टुकड़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद अपना खुद साख्ता मजहब उससे साबित करने की कोशिश करते हैं। हजरत मसला क्या है? कुरान हकीम की बारगाह में 2 तरह के लोग जाते हैं। कितनी तरह के? 2। बोलो बोलो, कितनी तरह के? 2 तरह के लोग जाते हैं कुरान हकीम के पास और जाकर के कहते हैं कुरान अकीदा दे दे। एक वो बंदा जाता है जो रद्दी कागज लेके जाता है, एक वो जो सफेद कागज लेके जाता है। कागज कितने होते हैं? 2। एक होता है रद्दी कागज, रद्दी कागज समझते हैं, और एक होता है सफेद कागज। हमारे जो अखबार है ना, इसको लोग कहते हैं रद्दी कागज। इस वजह से आवाम की जुबान के अंदर मैं बात समझाना चाहता हूँ। एक है रद्दी कागज, एक है सफेद कागज, दोनों में फर्क क्या है? एक अखबार का टुकड़ा आप ले लें और उसके बाद उसके ऊपर अगर आप फूल बनाना चाहें बना सकते हैं, उसके ऊपर लिखना चाहें लिख सकते हैं, उसके ऊपर आप कोई और चीज बनाना चाहें नहीं बना सकते। यानी आप उसके ऊपर ना आप रंग कर सकते हैं ना लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सब कुछ उस पे लिखा है, मजीद कुछ लिखा नहीं जा सकता। और एक सफेद कागज है, सफेद कागज के ऊपर अरबी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश आप लिख सकते हैं, हिंदी आप लिख सकते हैं और फारसी आप लिख सकते हैं, शेर आप लिख सकते हैं। और कुछ लिखना ना आए, बेहतरीन फूल गुलाब का हो, चंबेली का हो, और उसके अलावा कोई भी फूल आप बना सकते हैं सवाए फीकने वाले फूल। अब आप फूल भी उसके ऊपर बना सकते हैं, किस पे? सफेद कागज पे। अब देखिए इसी तरीके से कुरान हकीम की बारगाह में 2 तरह के लोग जाते हैं, एक वो रद्दी दिमाग वाले, एक सफेद दिमाग वाले। ये रद्दी दिमाग वाले कौन है और सफेद दिमाग वाले कौन है? रद्दी दिमाग वाले वो हैं जो बंद कमरे के अंदर बैठते हैं और बैठने के बाद अकीदा बनाते हैं बंद कमरे में, अकीदा बताते हैं काली कोठड़ी में, अकीदा बनाते हैं यारों की महफिल में, अकीदा बनाते हैं अपने मजहब के मुताबिक, अकीदा बनाते हैं अपने अकीदे के मुताबिक, अकीदा बनाते हैं अपने अफकार और ख्यालात के मुताबिक, और अकीदा बना करके उसके बाद जाते हैं, जाकर के कुरान को कहते हैं कुरान हमने एक अकीदा बनाया है। क्या अकीदा बनाया है? हमने ये अकीदा बनाया है कि सारे के सारे नबी और सारे के सारे उम्मती ये सारे के सारे बराबर हैं, इसलिए कि नबी भी बशर हैं और उम्मती भी बशर हैं। ऐ कुरान जरा हमें अकीदा दे दे। अब इधर पढ़ेंगे एक पारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, और उसके बाद देखा कि पूरी आयत कहीं नहीं मिली तो आधी आयत पढ़ दी, कल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कि देखो कुरान पाक के अंदर है, ऐ नबी आप ऐलान फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, कि देखो ना जी नबी भी और हम बराबर तो हैं। मैंने कहा देखो तो सही, ये आधी पड़ी है, जरा आगे
भी पढ़ो, रब फरमाता है यूहा इलैया, मेरे महबूब ये तो ऐलान कर दो मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन जिब्रील अमीन मेरा नौकर बन के मेरी बारगाह में आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अक़ायद अहले सुन्नत, फ़कीर अहले सुन्नत, नारे तकबीर। अब देखिए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनकी शान ये है कि जिब्रील उनके पास आते हैं और आका करीम अलैहिस्सलाम वो है मेरे मुस्तफ़ा का बेदार रहना हो, आका का सोना हो, आका का चलना हो, मेराज के ऊपर जाना हो, मक्का मुआज़्ज़मा में रहना हो, मदीना तो रसूल जाना हो, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जो इरशाद फरमा दे, मेरा रब फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ओ मेरे महबूब, तू जो भी कहता है मैं तुझे कहता हूँ, तू मखलूक के अंदर फैला देता है। हज़रत गिरामी, हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और उनकी अजमत, तो मैं ही याद कर रहा था कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग अधूरा कुरान पढ़ते हैं, कुछ लोग एक टुकड़ा पढ़ लेते हैं, फिर मतलब की बात उससे साबित करने की कोशिश करते हैं, हालांकि कुरान पूरे का पूरा पढ़ो, कुरान मुस्तफ़ा की अजमत बयान करता नजर आता है। अब मेरा रब फरमाता है इंसान घाटे में है, तो क्या हर एक इंसान घाटे में? क्योंकि इंसानों के अंदर नबी भी हैं, इंसानों के अंदर रसूल भी हैं, इंसानों के अंदर वली भी हैं, इंसानों के अंदर सहाबी भी हैं। और एक बात याद रखिए, ये सारे मढ़ोट के लोग, पूरे पुंछ के लोग, सारे हिंदुस्तान के लोग और पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाएं, ये आम लोग, आम इंसान सारे इकट्ठे हो जाएं, इनसे एक ईमान वाले की इज्जत ज्यादा है। सारे ईमान वाले इकट्ठे हो जाएं, उसे एक वली की इज्जत ज्यादा है। और सारे औलिया इकट्ठे हो जाएं, अक्ताब इकट्ठे हो जाएं, औताद इकट्ठे हो जाएं, उनसे एक सहाबी रसूल की इज्जत ज्यादा है। और सारे सहाबा इकट्ठे हो जाएं, सारे वली हट इकट्ठे हो जाएं, सारे मोमिनीन इकट्ठे हो जाएं, उनसे एक नबी की इज्जत ज्यादा है। और सारे अंबिया भी एक पल्ले में, आमिना का लाल दूसरे पल्ले में, तब भी ज्यादा इज्जत और वक़ार अल्लाह ताला ने और अज़मत और शान अल्लाह ताला ने आमिना के लाल को अता फरमाया। तकबीर, फारूक मुश्ताई साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए क्या हर इंसान घाटे में है? कुरान कहता है नहीं, हर इंसान घाटे के अंदर नहीं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, चार चीजें जिसमें हों वो घाटे में नहीं। कितनी चीजें? बोलो बोलो कितनी चीजें? बस ये चार चीजें समझा करके मुझे अपनी तकरीर खत्म कर देंगे। चार चीजें समझानी, आज आपको चार चीजें याद करके जानी है। मेरा रब फरमाता है चार चीजें जिसके अंदर होंगी वो घाटे के अंदर नहीं होगा। क्या मतलब? कि ये चार चीजें जो कर लेकर के जाएगा, ये चार चीजें जिसके पास होंगी तो उसका आलम ये होगा, उसका आलम ये होगा, लहद में इश्क रूह शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह निजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। हज़रत गिरामी, अब देखिए ये चार चीजें क्या हैं? मेरा रब फरमाता है इल्लल्लज़ीना आमनू, पहली चीज ईमान। पहली चीज क्या है? जोर से, पहली चीज क्या है? ईमान। अब देखिए कि ईमान का ताल्लुक है दिल के साथ और दूसरी चीज है अमल। पहली चीज क्या है? ईमान। दूसरी चीज क्या है? अमल। और अमल का ताल्लुक है जाहिर के साथ और ईमान का ताल्लुक है दिल के साथ। और एक बात याद रखिए कि जो नजर नहीं आती वो बड़ी कीमती होती है, जो चीज नजर ना आए वो बड़ी कीमती होती है। अब कैसे कीमती होती है? क्या देखिए, एक इंसान है मौलाना अब्दुल मजीद साहब, अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत इनका चेहरा बनाया है, शानदार इनकी आवाज़ बनाई है और बेहतरीन किस्म के इंसान हैं। अब ये तो अपनी जगह एक आम इंसान को लाए, ये जो अहसन तकवीम है, खूबसूरत इंसान है। अब वो खूबसूरत किस वजह से है? उसकी आंखें खूबसूरत, उसके कान खूबसूरत, उसकी नाक खूबसूरत, उसका चेहरा खूबसूरत, उसके बाल खूबसूरत, उसका बदन खूबसूरत, उसके हाथ खूबसूरत। तो हम पूछते हैं जनाबे वाला, ये इंसान अगर हो और अगर अल्लाह ना करे उसी खूबसूरत इंसान के बदन से जान निकल जाए, अब ईमानदारी से बताइए क्या वो देख सकता है?
बोलो बोलो, देख सकता है, चल सकता है, पकड़ सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है? तो जवाब एक होगा, ना वो देख सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो खा सकता है, ना वो पी सकता है। अब मैं पूछता हूँ जनाबे वाला, ये खूबसूरत इंसान है, इसके बालों खाल भी मौजूद हैं, इसके पाँव भी मौजूद हैं, इसके हाथ भी मौजूद हैं, और इसके बाज़ाहिर सारे के सारे आज़ा मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे ये बताइए कि ये इंसान हाथ हैं, चला नहीं सकता, पाँव हैं, चल नहीं सकता, कान हैं, सुन नहीं सकता, आँख हैं, देख नहीं सकते, तो आप ये कहेंगे जनाबे वाला मसला ये है। थोड़ा इशारा ना करें, आप खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ तकरीर सुनें। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यानी सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि इसकी कोई कदर व कीमत नहीं? अब इसको इंसान कमरे में नहीं रहने देते, यहाँ से उठाते हैं, जाकर के कब्रिस्तान के अंदर दफन कर देते हैं। वजह क्या? तो ये मढ़ोट के अक्लमंद लोग कहेंगे, देखिए मिसबाही साहब, आपको पता नहीं है, इसकी आंख की कदर व कीमत जान की वजह से थी, हाथ की कदर व कीमत जान की वजह से थी, पाँव की कदर व कीमत जान की वजह से थी। तो मेरा सवाल ये का हुजूर, ये बताइए कि ये जान है कहाँ? का ये जान नजर नहीं आती? हाथ पाँव सारे नजर आते हैं, लेकिन ये जो नजर आते हैं, इन सब की कदर व कीमत उसकी वजह से है जो नजर नहीं आती। हज़रात गिरामी, एक और मिसाल दूंगा, ये हमारे सामने है बटंगी। जी क्या बात है। और बटंगी का स्वाद भी कत्तक में आता है। अब बटंगी के अंदर दो चीजें हैं, एक जमीन के अंदर, एक जमीन के ऊपर। जमीन के अंदर उसको क्या कहते हैं? और जो जमीन के ऊपर उसको क्या कहते हैं? हाँ, पूरा पौधा, पूरा दरख्त, पूरा बूटा। अब ये बूटा है ऊपर और जड़ है अंदर। अब देखिए कि अंदर वाली जो है वो नजर नहीं आती, ऊपर वाली नजर आती है। लेकिन बटंगी का फल हो या बटंगी का पत्ता हो, उसकी टहनी हो, उसकी डाली हो, उसका तना हो, ये सारी की सब की अगर कदर व कीमत है तो जड़ की वजह से। किसकी वजह से है? जड़ की वजह से। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक है ईमान, एक है अमल। ईमान का ताल्लुक दिल के साथ, अमल का ताल्लुक जाहिर के साथ। जाहिर जो अमल है, नमाज का नाम अमल है, रोजा अमल है, ज़कात अमल है, हज अमल है, पड़ोसी के हुकूक अमल है, मस्जिद बनाना अमल है, मदरसा बनाना अमल है, नेकी करना अमल है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, ये सारे के सारे अमल अल्लाह की बारगाह में तभी कबूल होंगे जब इंसान के दिल के अंदर ईमान मौजूद होगा। दिल के अंदर ईमान है तो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है, और अगर ईमान नहीं तो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। बोलो बोलो, फिर अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं। सारे के सारे अमल खुदाए कुद्दूस की बारगाह में अगर कबूल हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईमान की वजह से है। मुझे बताइए, पूरे मढ़ोट के अंदर एक बटंगी ऐसी है कि जड़ ना हो और बटंगियां साथ लग जाए? नहीं है। नहीं। एक नाख का पेड़ ऐसा है कि जड़ ना हो और नाख लग जाए। एक नाशपाती का दरख्त ऐसा है कि जड़ ना हो और वहाँ नाशपातियां लग जाएं। एक प्लम और एक हाड़ी या एक खुबानी ऐसी है कि जड़ ना हो और हाड़ियां हो, जड़ ना हो और खुबानी हो। तो सारे लोग कहेंगे जनाबे वाला, जो पक्का टीसी रजिस्टर्ड पागल होगा वो तो ये कह सकता है, और जो अक्ल वाला होगा उसे पता है कि जड़ होगी तो सारे फल होंगे, और जड़ नहीं तो कोई फल नहीं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब देखिए कि ईमान क्या है, अमल क्या है। बस निहायत सादा अल्फाज में आपके जहन के अंदर बात उतारूंगा। मोहम्मद अब्दुल मजीद साहब फरमा रहे हैं, हमारे लोग कहते हैं आलम तो बाहर का होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए बाहर का, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन होना कोई मुहद्दिस कबीर जैसा, सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुल शरिया जैसा, तो फिर तो वाकई बाहर का होना चाहिए। लेकिन आकर के उसको ना हमारी बोली समझ आए ना हमें उसकी बोली समझ आए, तो उससे अंदर ही का बेहतर है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, तो आप देखिए कि एक वो चीज जो नजर नहीं आती उसका नाम ईमान, जो नजर आता है उसका नाम अमल। और मेरे रब इरशाद फरमाता है कि वो इंसान घाटे में नहीं जो ईमान वाला है, अमल वाला है। ईमान का ताल्लुक है दिल से। तो अब हम पूछते हैं, ये ईमान किस चीज का नाम है? नमाज का नाम ईमान है? बोलो भाई, नमाज का नाम ईमान है? जवाब आएगा नहीं। नमाज तो सजदे तो बेशुमार शैतान ने भी किए, उसके बावजूद शैतान मोमिन नहीं है। बोलो बोलो, शैतान मोमिन नहीं है। गुलाम अहमद कादियानी जैसा रजिस्टर्ड अहमद
اور کافر اعظم نماز تو وہ بھی پڑھتا تھا لیکن ایمان والا نہیں تھا. بولو ایمان والا نہیں تھا. تو پتہ چلا نماز کا نام ایمان نہیں ہے, روزے کا نام ایمان نہیں ہے, حج کا نام ایمان نہیں ہے, زکوٰۃ کا نام ایمان نہیں, یہ سارے کے سارے عمل ہیں. تو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو اٹھا کے دیکھیے شرع عقائد, اس کے اندر واضح طور پہ جو ایمان کی تعریف کی گئی ہے, ڈیفینیشن جو ایمان کی ہے وہ یہ ہے, التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آسان لفظوں میں سمجھا دوں, مصطفیٰ کو مان لینے کا نام ایمان ہے. مصطفیٰ کو مان لینے کا نام ایمان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے. یہ انسان نہیں کوئی انسان, وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. اب ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جناب والا ہم تو صرف حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ دیکھیے جو شرع عقائد ہے یہ حدیث کی کتاب تو نہیں ہے. اب ہم تعریف سنیں گے صرف حدیث والی, اور ہم نے ان سے پوچھا جناب والا حدیث کسے کہتے ہیں, تو ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ حدیث کی تعریف کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو حدیث کی اقسام ہیں وہ ان کو پتہ نہیں. میرے پاس حضرت ایک شخص آیا, اگر آپ حضرات توجہ کریں تو بات بتا دیتا ہوں. ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا حضرت میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بڑے شوق سے بحث کر, لیکن صرف ایک موضوع پہ, کیونکہ تم لوگوں کی عادت یہ ہے جہاں گاڑی پھنسی اس گاڑی کو وہیں رکھتے ہو, دوسری پہ جا کے سوار ہو جاتے ہو. اب ایک موضوع پہ کس پہ ہے کہ ہم رفع الیدین پر بات کریں گے. ہم نے کہا بہت اچھا, رفع الیدین کے اوپر آپ بات کریں. اب جو ہی بات شروع ہوئی حضور والا تو وہ کہنے لگا, میں نے کہا جی دیکھیے, اب دیکھیے جو کتب میں ادنا سا طالب علم علم حدیث کا, میں نے کہا یہ بتائیے کہ ایک حدیث حضور کی بتا دے, صرف ایک, کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. صرف ایک حدیث. اور کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی اوپر کبھی نیچے دیکھے, اور اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا حدیث ہے. میں نے کہا کس کتاب میں ہے اور راوی کون ہے؟ جی مسند امام محمد میں ہے. میں نے کہا روئے زمین پر مسند امام محمد نام کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے. روئے زمین پر مسند امام محمد نام کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے. جب کتاب ہی نہیں تو پھر اس میں حدیث کا نہیں ہے. جی پھر کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا ہاں, تو اگر مجھ سے پوچھے نا میں تھوڑی سی تیری رہنمائی کر دیتا ہوں. مسند امام احمد بن حنبل, احمد اور محمد دونوں میں فرق ہے. مسند امام احمد بن حنبل موجود ہے. میں نے اپنے شاگرد سے کہا ذرا نکالو, تو مسند امام احمد بن حنبل حضرت ہے 20 جلدوں میں. اور 20 جلدوں میں نکالی, میں نے ٹپائی پہ رکھی, میں نے کہا نکالو حدیث. اب دیکھیے کہ جو احادیث کی قسمیں نا مسند کی ترتیب الگ ہوتی ہے, اور یہ کتب احادیث جو ہیں ان کی ترتیب کا بھی ایک سلسلہ ہے جو علماء اور جو علم حدیث کے طالب علم ہیں وہ جانتے ہیں. میں نے کہا نکال راوی کون ہے؟ حضرت علی ہیں. میں نے کہا نکال. اب اس کو بیچارے کو عربی آتی نہیں, کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے, اسے صرف کالے حروف نظر آتے تھے. اس کے بعد کہا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, کتاب کا نام تجھے نہیں آیا میں نے بتایا. اس کے بعد اور میں تیری مدد کرتا ہوں, راوی کون ہے؟ حضرت علی. میں نے کہا حضرت علی کی ساری مرویات فلاں جلد میں ہیں. میں نے وہ جلد نکالی اور نکالنے کے بعد کہا کہ آپ پڑھو اس کو. تو جتنی مرویات حضرت علی کی تھیں ان میں ایک حدیث بھی اس مضمون کی نہیں تھی جس میں آقا نے یہ فرمایا ہو کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا اتنی بڑی دھاندلی تو نے کر دی میرے سامنے, اب تو یہ لکھ کر کے دے مجھے کہ میرا مسلک صرف قرآن و حدیث ہے. میں بھی لکھ کر کے دیتا ہوں. خیر میں نے جو لکھنا تھا لکھ کے دیا. اس کے بعد انہوں نے تحریر فرمایا میرا مسلک قرآن اور حدیث ہے. تو مسلک جو اس نے املا لکھ رہا, میم صاد لام بڑا کاف, مسلک. اور حدیث لکھا دو چشمی ہے دال یہ سین حدیث, اور صحیح لکھا سین دو چشمی ہے یہ صحیح. میں نے کہا جب تیرے لکھنے کا یہ عالم ہے تو سمجھنے کی صلاحیت کیا ہوگی. حضرات گرامی وقار, میں آپ سے یہ عرض کروں کہ اس طرح کا کوئی طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے نہیں جناب والا حدیث چاہیے, تو میں سنیوں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ان سے بھی ذرا پوچھو, یہ جو آپ لباس پہن رہے ہیں بتاؤ حدیث میں کہاں ہے, واسکٹ پہن رہے ہیں بتاؤ حدیث میں کہاں ہے, یہ ٹوپی پہن رہے ہیں بتاؤ حدیث میں کہاں ہے, یہ جو آپ نے مدرسہ بنایا بتاؤ حدیث میں کہاں ہے, یہ جو نام رکھا یہ بتاؤ حدیث میں کہاں ہے, اور یہ بتاؤ کہ اہل حدیث میں کہاں ہے. سبحان اللہ, جب سے اہل حدیث یہ حدیث میں کہاں ہے, تو چھٹی کا دودھ تو ان کو یاد
आ जाएगा, ये 10 हदीस की किताबों के अंदर नहीं दिखा सकते। बेशक हम दिखाएंगे अहले सुन्नत कहाँ है, हाँ हाय हम दिखाएंगे। हजरत गिरामी, तो इस तरह के कुछ लोग भी हैं कि जो हदीस का नाम तो लेते हैं, अब वो कहेंगे देखो जी यहाँ फारूक मिसबाही आया था और उसने कहा कि शेर अकायद के अंदर है कि ईमान